أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین عرض ہے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ 7 دی 26ویں آیت پاک وچ فرمایا خواہش تے عمل نہ کریو کہ تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی، یعنی اللہ دی وہ راہ جڑی اللہ تک پہنچ دی ہے، صراط مستقیم، جڑی انسان دے دل تو لے کے رب دی بارگاہ تک جاندا رستہ، جڑا ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اسیں سانو رب سونے دعا منگن دی تعلیم دیتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ پھر یہ نہیں اپنی ذات واسطے نہیں، بلکہ ماضی، حال، مستقبل، مسلم غیر مسلم سب واسطے دعا کہ اللہ سانو ساریاں نو ماضی، حال و مستقبل سب انساناں نو سیدھے رستے تے چلا۔ اللہ سونے تعلیم دیتی ہے کہ دعا منگیا کرو سارے واسطے، پوری انسانیت واسطے، باقی جڑا طلب کروں گا سیدھا رستہ پھر میرا اللہ انہوں دے گا، جڑا نہیں کرے گا تو موج کرے، تو جہنم تیار ہے۔ دنیا دے وچ دکھ، مصیبتاں، غم، پریشانیاں، ٹینشناں، مسائل، مشکلات، مصائب، ڈپریشناں فصل ہے، کیونکہ دنیا دیاں یہ نعمتاں چین نہیں دندیاں، چین صرف اور صرف اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف قلبی اللہ دے وچ ہے چین۔ کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرمائی کہ تجھ سے گریباں میرا مطیع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پے میں ہے، نہ چھوڑے دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ ہو میں۔ یہ قلبی اللہ ہو نال یہ راہ ملنی ہے، لیکن کسی سچے اللہ والے کو اگر لبے اور اللہ ہو کتاباں چوں جڑی لبدی ہے وہ کتابی اللہ ہو ہے، لیکن سچے اللہ والے کو جڑی لبدی انہوں سینیاں چوں یہ بے واسطہ پیرانے سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک تو آئی ہوئی اللہ ہو ہے، اس واسطے انہوں دی اجازت نہ جڑی اللہ ہو کیتی ہے وہ تو رنگ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ بحال سو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سونے نے خواہش تے عمل کر تو منع کیتا ہے، اس لئی کہ خواہشات نفس و مارا چو جنم لندیاں نے،
ہر خواہش شیطان دا ایک دروازہ ہے، نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، انہیں دے رہے انسان تے شیطان حملہ آور ہوندا، چونکہ نفس امارہ سینے دا شیطان اور دل دے کھبے پاسے بیٹھا خناس، جہدے بارے قرآن کریم دی آخری سورۃ رب سونے فرمایا وسواس الخناس، یہ اتنے بیٹھا ہے رنگ برنگے خیالاں دے پکوڑے تڑدا رہندا انسان دے ذہن دی سکرین دے اتتے، تے جدوں انسان 17 سیکنڈ دے غور کر لے وہ اندر اتر جاندا ہے، بس اندر پھر وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ ویسے تو صبح تو لے کے شام تک انسان دے ذہن دی سکرین تے ہزار ہاں خیال آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اندر سے جو کچھ موجود ہے وہ خیالات بھی انسان دے ہوتے ذہن دی سکرین تے بلبلے نکلتے رہتے ہیں، اور وہ انڈیکیشن آ کے نقشے بناتے رہتے ہیں رنگ برنگے، جو کچھ انسان دے اندر موجود ہے منفی ہے یا مثبت ہے، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، جو بھی ہے، تو جڑا نیگیٹو خیال دے اندر اتر جاؤ بڑا خطرناک ہے، ذہن دی سکرین دا اتنا خطرناک نہیں، ویوز دا انرجیاں تو بھی چھڑدا، لہراں تو بھی چھڑدا، لیکن وہ آਉਂਦਾ چلے جاتا، یہ خیالات ایویں ہیں جویں ہنیری چل رہی پئی تن کے اڑ رہے ہیں، لیکن جدید سائنس نے ثابت کرتا ہے کہ اگر 17 سیکنڈ انسان اگر اندر اپنے کسی خیال طرف متوجہ ہو جائے دے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے، یہ حواس معطل ہو جاتے رہے، لیکن جڑا گہرا ذہن ہے یہ موت تک نہیں سوندا، تیرے اندر جو کچھ اتاریا حالے تک سائنس یہ گہرائی نہیں پا سکے اور پا بھی نہیں سکے گی، قیامت آ جائے گی، اسرار اللہ رب العزت ہے، تو جہاں خیال دے اندر اتر جائے تو وہ خیال ہر ویلے ویو چھڑتا رہتا، جدید سائنس نے اسے واسطے دسیا ہے کہ انسان دے اندر جڑے منفی نیگیٹو سوچاں نے یہ ہر ویلے اندر ویو چھڑدیاں رہندیاں نے، جڑا خیال اندر اتردا کتے نہ کتے نکرے کھانے بہ جاندا جا کے، اور یہ ویو چھڑدا رہندا انسان نو رنگ برنگیاں نفسیاتی بھی اور پھر جسمانی بیماریاں وچ مبتلا کردا رہندا، تو جدید سائنس نے تحقیق تو بعد دسیا کہ 75-80% بیماریاں صرف انسان دی منفی سوچاں دی وجہ نال ہے، اس واسطے قرآن پاک جب رب سنے سانو تعلیم دتی، ساڈے پیارے نبی تعلیم دتی ہے کہ سانو چاہیے اپنی سوچاں جڑیاں توحیدی قرآنی اور محمدی بنا لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہی اسی کامیاب ہوواں گے اور انہاں جسمانی روحانی نفسیاتی مرضاں تو بچاں گے اور حقیقی چین ملے گا، فطرت گامزن ہو جائیں گے، جو کہ فطرت یہی ہے کہ انسان دا ہر عمل توحیدی ہو جائے اور قلبی اللہ کرے، تو پھر ان چین ملے گا، اور حقیقی چین جڑا وہ اللہ دی بارگاہ جا کے دیدار مولا حاصل کرے گا تو حاصل ہوئے گا۔ تو جدوں انسان یہ خواب و بیداری دی کیفیت جڑی ہے جدید سائنس نے بڑی تحقیق کر رہی ہے کیتی ہے، جس طرح انسان جتنے خواب دی کیفیت آنے انسان دی روح جڑی ہے باطن چ اڑ دی ہے، سیر کر دی ہے، لیکن یہ کیفیت غیر ارادی ہوندی ہے، اور جس قسم دے انسان دے اندر کیفیت ہے نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، نورانی ہے یا ظلماتی ہے، ویسے ہی خواب آتے ہیں۔ اگر اندر نیگیٹو سوچا ہے برے خیال آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، اور کئی امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر 2 نمبر
ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਨਾਬ ਤੈਨੂੰ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਟੂਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਨਾਤ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਲੁੱਟਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ मनफी ख्यालात ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ कैफियत खत्म हो जानी है, किसी बाबे को लोड़ ही नहीं। हाँ जी हकीकी बीमार है भी है तो उसका इलाज कुरान और सुन्नत च मौजूद है, जिसका नाम अल्लापैथी है, तिब्बे मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते कदे भी अगर इंसान को ऐसी अमराज हो तो कदे भी इन्होंने गैर शराब बाबिया को ना जाओ, हमेशा बाशरा सही अकीदा बाअमल मुतकी मुर्दा नफ्स उलमा मशाइख दी बारगाह च हाजिर हो के उन्होंने को रूहानी इलाज कराओ, और वो कुरानी इलाज करनगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह शफा देगा। खुद कुरान करीम च रब सुनदा दावा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मानो सुमार कर रहा सीगा कि ख्वाब के अंदर कैफियत इंसान की गैर इरादी रूह की सैर होंदी है, लेकिन मुराकबे के अंदर इरादी रूहानी सैर अल्लाह की तरफ होंदी है। जब तक इंसान कुरान और सुन्नत और फिक़ह का इल्म सही अक़ीदा उलमा मशाइख कोलों नहीं पढ़ता और सीखता, फिर अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड नहीं कराउंदा अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी वाली, जब तक जाग नहीं लगती अंदर। जिवें हुज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जाग बिना दुध जग जमदा नहीं, काड़ खोया भावें करिए। तो फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहदात मुराकबात असबाक वलायत करदा तो फिर अंदर नूरानी हुंदा, नफस दे फतह पाउंदा, फनाए नफ्स हासिल करदा, फिर फनाए कल्ब हासिल करदा कि अंदर दा नूरानी हुंदा, इहदा कल्ब ज़ात मौला डुब जांदा हमेशा वास्ते। फिर रूह इहदी इस अंसरी खाकी वजूद दे अंदर निकल के बातन च परवाज करदी है इहदे इरादे दे मुताबिक, ते कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचदी है और हुजूरी खुदा जल्ला शानह च पहुंचदी है, और उत्थे पहुंच के दीदारे मौला हासिल करदी है, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इहनूं पैदा कीता। ते रब सोने तां ही फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करे, इस राज सब तो बड़ी रुकावट नफ्से उम्मारा है, इहनूं मुतमइन्ना करना जरूरी है। फनाए कल्ब हासिल होएगी तो फनाए नफ्स हासिल होएगी तो फनाए कल्ब हासिल हो, तो फनाए कल्ब हासिल हो तो कल्बी दवाम जिक्र हुजूर मिलेगा, तो कल्ब ज़ाते मौला च डुब के नमाज इश्क नहीं तलेगा, फिर फना और नेस्ती और जमीयत का कमाल हासिल होएगा, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल होएगा, फना फिर जिक्र का सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल होएगा कि इंसान ताअबद दी रूह अल्लाह की तरफ दौड़ती रहेगी और कुरान हकीम के हुक्म ते अमल करेगी। जो कुरान करीम जी रब सुने फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, लेकिन नफ्स ना जिहाद अकबर करना जरूरी है। फतेह रुबानी के अंदर लिखे है कि हुजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिहड़ा शख्स फलाह चाहता है उन्हें चाहिए अपने नफ्स को मुहर्रमात शुबहात ख्वाहिशात तो रोके और अल्लाह के हर हुक्म को बजा ले आए और ममनुआत तो बाज रहे और उसकी तकदीर की मुआफकत करन दे उत्ते जमया रहे। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई, यानी रजा बिल कदा बन जाए, सिर तो पहला तक रजाए मौला बन जाए, मर्जी मौला बन जाए, अपने इरादे नूं इख्तियार नूं मुराद नूं आरजू तमन्ना हर ख्वाहिश अपनी मर्जी नूं सोने मौला तक कुर्बान कर दे, हमेशा ले मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह सुन दे हुजूर हाजिर रहे, टर्बन अल्लाह सुन दी पाक जाग डुबिया रहे, महव रहे, मस्त रहे,
जिन्हें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गरबेरा दिल्ली ना सफाहा ना समरकंद। तो सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, फेल इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर अफाल इलाही जारी हो जाए। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारे, और ऐसे दिल दे अंदर ही अल्लाह सुने ना मुलाकात हो जाएगी। खुद कुरान करीम च रब सुने फरमाया मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े आ, मैं तुहाडे नाल है, मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों गौर नहीं करदे? तुसीं जिधर भी रुख करो फसुम्मा वजहुल्लाह, उधर ही अल्लाह दा रुख है। अल्लाह सोहना साडे नेड़े है लेकिन असीं नेड़े नहीं। इस लई कि असीं दुनिया की मुहब्बत च मुबतला हो गए, जिहड़े फसाद सारे फसादां दी जड़ है। तां ही अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फसादां दी जड़ दुनिया की मुहब्बत है। जत और हुजूर एक हदीस पाक से हुजूर फरमाते कि दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने, ये नफ्स सानू फसाउंदा। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्हें नफ्स नू पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब नू पहचानिया। यदि पहचान करेगा तो इंसान इन्हें छड़ेगा, दुनिया की पहचान करेगा तो इन्हें छड़ेगा। नबी पाक की पहचान करेगा तो फतह वो निज फना होएगा, अल्लाह सोने नू पहचानेगा तो पैदा ही इस वास्ते रब सोने किया तो तां अल्लाह तरफ दौड़ेगा। लेकिन इस राह दे विच रुकावट जिहड़ी नफ्से उमारा है, नफ्से उमारा वो फिरौन है, सब तो बड़ा शैतान, नमरूद, शद्दाद, महदाद, अबू लाब, अबू जेल, यजीद, ये वो जालिम है जिहड़ा इंसान दे दिल नूं मुर्दा कर दिंदा, कदे हक दे पासे नहीं जाण दिंदा। इस वास्ते जिन्ने भी शैतान दे, दुनिया दे, नफ्स दे पुजारी लोग है, ये सारे यजीदी लोग हैं। जो साढ़े अंदर गुमराह फिरके 72 ने जहन्नमी, ये भी गुमराह यजीदी लोग हैं, यजीद दी मानवी औलाद है। इस वास्ते गल्लां इन्हां लोगों को बड़ियां चुभदियां, कुफर दे फतवे ला दिंदे ने। हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, इल्मा इकबाल, अमाम आमर ज़ाका साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वर्गे लोगों के कुफर दे फतवे लाउंदे ने, होर अल्लाह वाले दे भी असर हुंदा आया, लेकिन सच्चे इन्हां गल्लां तो बेनियाज हुंदे ने, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सोने दा हजूरी हासिल हुंदी है। राही मौला दे मुसाफिर हुंदे आ, वो इन्हां लोगों की परवाह नहीं करते। उन्होंने दुनिया नूं इदां छड्डिया हुंदा है कि उन्हां दे नज़दीक कागज़ नोट, सोना लोहा, चांदी सिल्वर, गम खुशी, दुख सुख, बीमारी सेहत, अमीरी गरीबी सब एक हो जाती है। वो सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनते, अपने तमाम मामलात नूं सोने मौला दे सुपुर्द कर देंगे। हर लम्हा अल्लाह सोने की मेहमानी च गुजारते हैं। लेकिन इंसान अपने मकसद हयात नूं तां ही हासिल कर सकता है कि अगर इंसान नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करेगा और नफ्स मुतमन्ना बनाएगा तो फिर अल्लाह सोने दी हजूरी च हाज़री दी नेमत मिलनी है। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। अल्लाह सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म जिहड़ा मेरे सिवा किसी होर विच मशगूल होएगा ना, वो क़यामत दे दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ दोज़ख ਵਿੱਚ होएगा। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई। यानी जिन्ने भी शगले खल्क विच मुब्तला ने ये सब जहन्नमी ने, इन्हें जहन्नम जाना। सिर्फ उन्होंने लोगों ही जन्नत जाना, दीदारे मौला हासिल करना, जिहड़े शगले मौला च फना हो गए ने। क्योंकि फना फिल्ला लोग ने तां ही इन्होंने
ये लोग बका बिल्ला की नेमत हासिल करते हैं, जमात औलिया दाखिल होंदे ने, रूहानी मिराज हासिल करते हैं, रूहानी सुपरमैन बनते हैं, शाकान मौला की जमात दाखिल होंदे ने, सुल्तान लाशिकीन बनते हैं, जमात फुकाराज दाखिल होंदे, मुकाम अबदीयत फायज हो के फिर मुकाम महबूबियत फायज होंदे ने। रब सोने फरमाया कि जरा अपने हबीब नूं गल हबीब इन्हां लोगों को दस दो, अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत कर दो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, फिर ही अल्लाह के महबूब बनते हैं और अल्लाह सोने दे कुरबे खास च रहिंदे ने लोग, क्योंकि इन्हां नूं तहफ़ुज़ हासिल होंदा, आदम तहफ़ुज़ का एहसास खत्म हो जाता है इन्हां अंदरों। ये पाकीज़ा ख्यालात दे मालक लोग होंदे ने, दुनिया के फिक्र तो फारग होंदे ने, उन्होंने पता है कि मनफी सोचां जड़ियां नेगेटिव सोचां इंसान नूं जस्मानी रूहानी नफसियाती मर्ज़ां विच मुबतला कर दियां ने, और हिज़बुल्लाह दे मैंबर होंदे ने, हिज़बुल शैतान चो निकले होंदे, शैतानी पार्टियां चो ते हर तरह की काली सुस्ती बेअमली तमाम परस्ती नाउमीदी खौफ एहसासे कमतरी बुज़दिली कमीनगी कंजूसी इन्हां अंदरों निकली होंदी है, हमेशा बातिल दे नाल इन्हां दी कशमकश जारी रहिंदी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां ते फिर बातनी इल्मो मुआरफ और इसरार मुनकशफ फरमाउंदे ने, इल्हाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करदे रहिंदे ने, फरिश्ते इन्हां दी हिफाजत वास्ते अल्लाह सोना मुकर्रर कर दिंदा। तो फिर इन्होंने कवानीन कायनात दी तौहीदी वहदत और हम आहंगी समझ आती है, तो तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक दे असरार पेत इन्हां लोगों के खुलते हैं, क्योंकि ज़ाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात और सिफात दे विच शिरक बर्दाश्त नहीं करते, शिरक फिर नबूवत भी बर्दाश्त नहीं करते लोग, और शैतानी कुव्वतां के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बने रहंदे ने, क्योंकि जिहड़ी इन्हां नूं तौहीद मुहम्मदी तौहीद मिली है, साफ सुथरी निखरी हुई पाक पाकीज़ा, वो इन्हां गुमराह लोगों को है नहीं, इन्हां दी तौहीद शैतानी है। क्योंकि लोग आशिक़ मौला होंदे ते शर्त इश्क नूं जानदे है कि शर्त इश्क जिहड़ी आ वो मुआफ़कत दा नाम है, कि महबूब ना मुआफ़कत करनी, सिर तो लैके पैरों तक रज़ा बिल कज़ा बन जाना, तो कदे भी महबूब कोलों अल्लाह सोने कोलों अल्लाह तो सिवा कोई शै नहीं मंगनी कदे भी, क्योंकि ये इबादत अल्लाह सोने दे इसे वास्ते इंसानों ने पैदा किया कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना बात के लिए कम ना तो करो बयान कि ना तो दर्द दिल होती है, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, क्योंकि बंदगी का कमाल हासिल होता है, कारोबार नहीं है जिवें डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। एक और जगह इकबाल फरमाते हैं सुदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, इश्क दे विच जजा दा की मामला आ गया। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी अगर इन्हां सारियां तो अलग हो के अपने पीर मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात करेगा, क्योंकि सच्चे आशिकां दा हमेशा तो ये वतीरा रहा। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, और दर्द इश्क अपने अंदर मौजूद तो हर दे अंदर है, लेकिन उन्होंने उबारना है, उसकी आबियारी करनी है, तो फिर कैफियत वो होएगी कि दर्द इश्क दिल में बसाए बैठे हैं, जबीं पे नालैने मोहम्मद छुपाए बैठे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाए बैठे हैं।
یہ نعمت تاں ہی ملنی اگر سچے اللہ والوں کو انسان توحیدی نور نسبت حاصل کرے گا، سچے اللہ والیاں نہ پیار کرے گا، انہوں دی خدمت کرے گا، انہوں تے قربان ہو جائے گا، ہر شے انہوں تے قربان کر دے گا، تو پھر سچے اللہ والے خوش ہو کے انہوں دی روحانی تربیت کرنا گے۔ ہزاراں میلاں دور کیوں نہ ہون، سچے اللہ والے نوں اللہ پاک نے روحانی تصرف دتے ہوندے نے، انہوں دی روح کائنات ظاہر و باطن ہر جگہ آ جا سکتی ہے، انہوں اللہ توفیق بخشی ہے۔ اسی واسطے سچے اللہ والے دنیا سے چلے بھی جان، اپنے مزارات دے اندر بھی اپنے مریدین دی اپنے منن والوں دی مدد کرتے رہندے نے، تاں ہی سچے اللہ والے مزارات اولیاء تے حاضر ہوندے نے، تاں ہی اللہ والے دی قبراں آباد رہندیاں نے ہر ویلے، کیونکہ انہاں نوں محمدی توحید ملی ہوندی ہے، فنا فی توحید ہوندے ہے، لیکن یہ گمراہ فرقیاں جڑی توحید پیش کرتے ہیں یہ شیطانی ابلیسی توحید ہے۔ اسے واسطے انہاں دے وڈیریاں دیاں قبراں نا نشان میرے اللہ مٹاتے، انہاں دے بھی مٹ جانے نے، لیکن سچے اللہ والے اپنی قبراں زندے ہے، جویں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ نام فقیر تیناں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ ساڈے پیارے نبی بھی زندہ، اللہ بھی ہمیشہ زندہ، قرآن زندہ، تے جیڑی انہاں نال لگ جائے، جویں کسی شاعر نے آکھیا کہ میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہوئے، تے جینے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال لالی وہ بھی زندہ ہو جاندہ۔ موت صرف یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ محل آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس کے خلاف جہاد کریے تے سوار ہو جائے، ورنہ سوار تواڈے تے سوار ہو جائے گا تے ساڈے تے سوار ہو جائے گا۔ یہ ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دیے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کریے، قلب ذات مولا ہمیشہ واسطے ڈب جائیے، راہ مولا دے مسافر بن جائیے، قرآن و سنت دی روشنی وچ روحانی سفر کریے اپنی پیر و مرشد دی زیر نگرانی، تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اسدا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک جل شانہ دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، کافراں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ بس باقی حوث، اللہ نبی وارث، وما علینا الا البلاغ۔